Lord Jesus. As I stand here, Lord, to minister unto you, Lord Jesus. Lord, I humble myself, Lord. Lord, I declare my nothingness, Lord. I declare my emptiness, Lord. I declare my total dependence, Lord, upon your Holy Spirit, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Speak to us, O Lord, because your words are spirit and life, Lord Jesus. Lord, open our minds, Lord, as you open the minds of your disciples, Lord, so that we can understand your scriptures, Lord. Because we know, Lord, from your word, that unless we understand your word, those words do not produce any fruit, Lord Jesus. Yes, Lord, open our minds, Lord Jesus. Give us the understanding, Lord. Oh, Spirit of the living God, speak to us, O Lord. Reveal the words. Yes, Lord, we promise to give you all the glory, Lord, and the honor and our worship and our exaltation, Lord. Because there is none like you, Lord. There is none like you. You alone deserve our worship, Lord. Yes, Lord, we also surrender each one of us, Lord, gathered here, Lord Jesus, and everyone who is listening to this message, Lord. We yield ourselves into your hand, Lord, as clay in the hands of the potter, Lord. Mold us, Lord, and fill us with thy Holy Spirit, Lord. Use us, Lord, for your glory, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. We thank you, Lord, for this great opportunity you're giving each one of us, Lord, to listen to your words, Lord Jesus. Because you alone can give us life, Lord. Because your word declares, Lord, that you are the way, the truth, and the life, Lord. Hallelujah. And no one can come to the Father except through you, Lord. Amen. Yes, Lord Jesus. We know that it is only your blood that has redeemed us, Lord. Help us to understand these things, Lord, so that we will give our lives into your hand, Lord Jesus. We will make you the Lord and Master of our lives, Lord. Father, we make this prayer in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, as I stand here, Lord, I take authority in your name, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command every force of darkness and evil that may be anywhere here, in any person, in any object or thing, in the air above or in the ground below, I command it to be bound in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. And I command it to go to the feet of Jesus. Amen. I bind every stronghold operating in any person here. I bind it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. And I command it to go to the feet of Jesus, so that every word that is spoken here will bear 100-fold for the glory of the kingdom of God. Amen. And the evil one will not steal any word, because it belongs to us and we are the children of God. And the people said, Amen. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം 1 പത്രോസ് 1-ാമത്തെ അധ്യായം 18-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയണ്ടേ, ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും the greatest thing that has happened in his life, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള, ആ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയില്ല. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെയും എന്നെയും വീണ്ടെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്? യേശുവിൻ്റെ തിരു രക്തത്താൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ആ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ഒരു ബലിയായിട്ട് മരിച്ചു. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് നശ്വരമായ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ കൊണ്ടല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. കറയോ കളങ്കമോ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞാടിൻ്റേത് പോലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമൂല്യ രക്തം കൊണ്ടത്രേ. ഇപ്പം ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ്, ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നില്ലേ? അത് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നത്? എൻ്റെ പാപം അല്ലേ? പാപമാണോ? എടുത്തത് ദൈവം നമ്മളെ പിശാചിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗോസ് ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ കോസ്. ആ പാപം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ വേരിലേക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പോകുന്നത്. പാപമാണ് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് നടന്നതെന്നാണ് പാപം. പാപമാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എങ്ങനെയാണ്? പാപം. അപ്പോൾ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് ദൈവം ഫൈനലായിട്ട് ആ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, പാപം മരണമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലേ? പാപത്തിൽ നിന്ന് എന്താ ഉണ്ടാവുക?
മരണം. ആ മരണത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരണത്തിലേക്ക് എന്താണ് എന്നെ നയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു ഡോക്ടറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുറിവുണ്ടായിരിക്കും. മുറിവ് വെറുതെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവ് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങുകയില്ല. പക്ഷേ അത് മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദി റൂട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വേര് താഴ്വേരിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ്. യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ യേശുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട്, അമൂല്യമായ രക്തം കൊണ്ട്, നശ്വരമായ വെള്ളിയോ സ്വർണമോ കൊണ്ടല്ല, ബട്ട് ദ പ്രഷ്യസ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ദ ലാംബ് ഓഫ് ഗോഡ്, അത് ചിന്തി അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത്. ആ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ പറ്റി. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയൊരു സത്യം ഇതാണ്. ആ മരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്താണ് എന്നെ നയിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടും. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് കീസ്, യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ്. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വയ്ക്കാം. നോയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് റിഡീംഡ് വിത്ത് കറപ്റ്റബിൾ തിങ്സ് ലൈക്ക് സിൽവർ ഓർ ഗോൾഡ്. എവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത്? അവിടെ എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തെന്നല്ല പറയുന്നത്, എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ്? Not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers. ഒന്ന് വായിച്ചേ. പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വ്യർത്ഥമായ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത്. കാരണം എന്നെ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അങ്ങനത്തെ ജീവിത രീതിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപിടിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ പറയാം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത്, അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പാപമാണ്, മരണമാണ്. പക്ഷെ വീണ്ടെടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഫ്രോം ദി എയിംലെസ് കോണ്ടക്ട് ഓഫ് ദ ട്രഡീഷൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രോം മൈ ഫാദേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യമാകുന്ന നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്തത്. അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളും ആ പാരമ്പര്യവുമാണ് എന്നെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പാപം എന്നെ മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുകയാണ്. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അപ്പോൾ എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത്. കാരണം പാരമ്പര്യവും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മനോഭാവമാണ് എന്നെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് പാപമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതിലൊരു ഒരു സംശയമോ തർക്കവുമില്ല. പക്ഷെ എന്നെ പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ ചിന്താ രീതി, ദാറ്റ് ദ ട്രഡീഷൻസ്, പാരമ്പര്യം കൊണ്ട്. അല്ലേ? ഇതിൽ വല്ല സംശയമുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാണ്. ഇവിടെയാണ് ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ആ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഓരോ വചനങ്ങളാണിത്. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? യു വേ ഫ്രം എയിംലെസ് കോണ്ടക്ട്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു വിലയും ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അതിനുപരി വില കൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അതെന്നെ പാപത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമാണ് നയിക്കുന്നത്. എയിംലെസ് കോണ്ടക്ട് എന്താണ്? റിസീവ്ഡ് ബൈ ട്രഡീഷൻ ഫ്രം യുവർ ഫാദേഴ്സ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു ജനമല്ല. ഹലോ, പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നാളെ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വചനം മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് പാരമ്പര്യവും ആചാരവും അനുഷ്ഠാനവും അതെല്ലാം വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യം? പ്രിയപ്പെട്ട, പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്ന് കൈപോക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം, പാപം എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പാരമ്പര്യത്തെയാണ്. കാരണം ഈ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലേ? പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ പാരമ്പര്യം. പുതിയത് നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പറയുമോ? ട്രഡീഷൻ ബിലോങ്സ് ടു ദി ഓൾഡ്. പഴയ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് ആ കുരിശേൽ മരിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ഇന്നും പഴയ ഉടമ്പടിയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവര് എങ്ങോട്ടാണ് മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? നാശത്തിലേക്കും പാപത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ പുതിയ ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു അറിവ് പോലുമില്ല.
കാരണം പാരമ്പര്യം എപ്പോഴും പഴയതാണ്. യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് പഴയതൊക്കെ പോട്ടെ, പുതിയതിലേക്ക് വരിക. കം ഇൻ ദ ന്യൂനെസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് വരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയത് വിട്ട് കളയേണ്ട സമയം ആയി. എൻ്റെ അപ്പാപ്പനും അപ്പാപ്പൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ്റെ അപ്പാപ്പനും അങ്ങനെ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നല്ല പറയേണ്ടത്. എൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ്റെ അപ്പാപ്പന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഇതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ പോലും അവരുടെ കൈവശമില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വചനം വായിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തെ അല്ല മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത്, അതിനുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം, ജീവിക്കുന്ന വചനം, അതാണ് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മളെ അത് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായം 21 മുതൽ 23 വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ ജെറൂസലേമാണ് യഹൂദരുടെ ആരാധനാ സ്ഥലം, അല്ലേ? അവിടെയാണല്ലോ ദൈവത്തിന് ആലയം പണിതത്, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ സമാരിയക്കാർക്കും ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ഒന്ന് വായിക്കേ, ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ജെറൂസലേമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മലമുകളിലായിരിക്കുകയല്ല ആരാധിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും? ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ, പിതാവായ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമായിരിക്കും ആരാധിക്കുന്നു. വായിച്ചേ. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഈ മലയിൽ ആരാധന നടത്തി, എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ആരാധന സ്ഥലം ജെറൂസലമിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ട് പറയാം ഞങ്ങളുടെ ആരാധന നടത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ, അല്ലേ? അവിടെ പാരമ്പര്യം. യേശു പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എന്നെ വിശ്വസിക്കുക, ഈ മലയിലോ ജെറൂസലമിലോ നിങ്ങൾ പിതാവിനെ ആരാധിക്കാത്ത സമയം വരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ആരാധിച്ച ആ മലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പണിത് ആ ദേവാലയത്തിലോ ആയിരിക്കുകയില്ല ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ, അജ്ഞത, നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ രക്ഷ യഹൂദരിൽ നിന്നാണ്, സമൂഹത്തില യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ആരാധകർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അല്ല, അത് ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധകരെ തന്നെയാണ് പിതാവ് അന്വേഷിക്കുന്നതും. ദൈവം ആത്മാവാണ്, അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പാരമ്പര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ആ പാപാവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്ന എന്താണ്? പിതാവ് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ആരാധന ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അത് സ്വീകാര്യമല്ല. അങ്ങനെ സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ഒരു ആരാധനയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് അനുഗ്രഹം കിട്ടും? നിങ്ങൾക്ക് ശാപമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. കാരണം അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നതല്ല, കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അതിനുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ആരാധന നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് വലിയ വേഷമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് വലിയ വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യമില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാധിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം വേണം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വേണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മാത്രം മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്. വേറെ വസ്തുക്കളോ വേഷങ്ങളോ ഒന്നും, ഒരു ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. അത് പഴയതായിരുന്നു, അത് പാരമ്പര്യമായിരുന്നു. അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ഇന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ആരാധനയാണ് ദൈവം ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ദൈവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നമ്മളെ ഈജിപ്തിലെ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം വേണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദൈവം ആ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ എന്തിനാ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനാണ്. ടു വർഷിപ്പ് ഹിം. അപ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങനെ ദൈവം അടുപ്പത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജനത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു തരത്തിൽ ആരാധന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാണോ? അല്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. കാരണം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനാണ്. കാരണം സെർവ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ഒന്നാണ് കേട്ടോ. ടു വർഷിപ്പ് ആൻഡ് ടു സെർവ് ആർ സെയിം. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഫെറോയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ 3 ദിവസം മരുഭൂമിയോട് സഞ്ചരിക്കണം. എന്തിനാണ്? ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ. സെർവ് എന്നുള്ള വാദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ടു വർഷിപ്പ് ഗോഡ്. കാരണം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആരാധനയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കൊന്ന് പുറപ്പാട് ദിവസം 19-ാമത്തെ അധ്യായം 4, 5, 6 വചനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അതേസമയത്ത് വചനം ലംഘിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും സ്വീകാര്യമായിരിക്കുകയില്ല. യാക്കോബിന്റെ ഭവനത്തോട് നീ പറയുക, ഇസ്രായേലിനെ അറിയിക്കുക,
ഈജിപ്തുകാരോട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തെന്നും കഴുകന്മാരുടെ ചിറകുകളിൽ സംവഹിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്വന്തം ജനമായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്താണ്? നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായി തീരും. കാരണം ഭൂമി മുഴുവൻ എന്റേതാണ്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുരോഹിത രാജ്യവും വിശുദ്ധ ജനവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളെ ദൈവം ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു പുരോഹിത രാജ്യവുമാണ്. കിങ്ഡം ഓഫ് പ്രീസ്റ്റ്. പുരോഹിതന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പുരോഹിതന്മാര് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം ഐസ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 66 അധ്യായം 1-2 വചനങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി. വായിച്ചേ. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ആകാശം എൻ്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമി എൻ്റെ പാദപീഠവും. എന്ത് ഭവനമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിർമ്മിക്കുക? ഏതാണ് എൻ്റെ വിശ്രമസ്ഥലം? എന്ത് ഭവനമാണ്? ദൈവത്തിന് ഒരു ഭവനമേ ഉള്ളൂ. വായിച്ചേ. കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഇവയെല്ലാം എൻ്റെ കരവേലയാണ്, ഇവയെല്ലാം എൻ്റേത് തന്നെ. ആത്മാവിൽ എളിമയും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുക. എന്റെ വചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ വിറയ്ക്കുന്നവനെയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് പറയുന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും എല്ലാം എൻ്റെ കരവേലയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഫുഡ് സ്റ്റൂൾ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ എന്ത് ഭവനമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിർമ്മിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് ഒരു ഭവനമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ദൈവത്തിന് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ അല്ലേ? അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നീ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരിക? പക്ഷേ ഒരു ഭവനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം. ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരവേലയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരവേലയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് ഫുഡ് സ്റ്റൂൾ ഓൾസോ. പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഭവനം വേണം. അത് നിന്റെ ഹൃദയമാണ്. അത് നിന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ഭവനം. നീ തരാതെ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുകയില്ല. നീ തരാതെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുന്ന എന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നീ നിന്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വചനം കേട്ട് അതനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കടാക്ഷിക്കുക. കാരണം നീ നിന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന് എനിക്കൊരു ആലയമായിട്ട് നീ തന്നെ തരികയാണ്. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെതല്ലാതെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിന്റെ ഹൃദയം. ആ ഹൃദയം നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹൃദയമാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിത ജനമാകുവാനാണ്. എ കിങ്ഡം ഓഫ് പ്രീസ്റ്റ് ആകുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതൻ, പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പുരോഹിതനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ, നമുക്കറിയാം, ദേവാലയത്തിന് 3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ദർ വാസ് ഔട്ടർ കോർട്ട്, ദർ വാസ് എ ഹോളി പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ്. ആ പുരോഹിതന് മാത്രമേ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസിൽ, ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പുരോഹിതൻ ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത്, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനും there was a fellowship. He was able to experience the presence of God. അല്ലേ? അവിടെ he was able to fellowship with God. He was able to have a relationship with God. ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ടാകുവാൻ. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതന്റെ എന്താണ് അയാൾക്ക് സംഭവിക്കുക? അയാൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. മറ്റു ജനത്തിനൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പോകുവാനുള്ള അവകാശമേ ഇല്ല, പുരോഹിതന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പുരോഹിത ജനമാകണം. ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു പുരോഹിത ജനമാകുവാനാണ്. കാരണം പുരോഹിതനാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ആ ആവശ്യം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 പത്രോസ് 2-ാമത്തെ അധ്യായം 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ്, ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത ഗണമാണ്. ഒന്ന് വായിച്ചേ.
നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശവും ആ. രാജകീയ പുരോഹിത ഗണവും ആ. വിശുദ്ധ ജനതയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനവുമാണ്. അതിനാൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ നന്മകൾ പ്രകീർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനാണ് അല്ലേ? ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട്, ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ. ദർ ഇസ് 3 മിനിസ്ട്രീസ് ആണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ളത്. ഒന്ന്, ദർ ഇസ് എ കിങ്ലി മിനിസ്ട്രി, ദർ ഇസ് എ പ്രീസ്ലി മിനിസ്ട്രി, ദർ ഇസ് എ പ്രൊഫറ്റിക് മിനിസ്ട്രി. ഈ 3 എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലും വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഒരു പ്രീസ്ലി മിനിസ്ട്രിയെ കുറിച്ചാണ്, ദൈവവുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ടാകുവാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് വചനത്തോടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 10-ാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ജനമായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനമായിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ കരുണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ജെറമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 33-ാമത്തെ അധ്യായം 22-ാമത്തെ വചനം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ആസ് എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെവൻ കനോട്ട് ബി നമ്പേർഡ്, നോർ ദ സാൻഡ് ഓഫ് ദ സീ മെഷേർഡ്, സോ വിൽ ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ഡേവിഡ് മൈ സെർവന്റ് ആൻഡ് ദ ലീവൈറ്റ്സ് ഹു മിനിസ്റ്റർ ടു മീ. വായിച്ചേ. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണമറ്റവയും കടൽപ്പുറത്തെ മണൽത്തരികൾ അളവില്ലാത്തവയും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ സന്തതികളെയും എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ലേവ്യ പുരോഹിതന്മാരെയും ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാവീദ് ഏത് ഗോത്രത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു? ലേവിയാണോ? അല്ല, ജൂഡാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ദാവീദ്. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ആരെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക? I will hallelujah, nor the sand of the sea measured, so will I multiply the descendants of David my servant and the Levites who minister to me. അവിടെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ സന്തതികളെയും ലേവ്യരെയും. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ലേവ്യർ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ദൈവത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവര് ദാവീദിന്റെ ക്വാളിറ്റീസും ലേവ്യരുടെ ക്വാളിറ്റീസും കൂടെ ഉണ്ട്. ദാവീദിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? ഹി വാസ് എ കിങ്. ലേവ്യരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താ? ഹി വാസ് എ പ്രീസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ലേവ്യരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ഗോത്രത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ആ വാഗ്ദാനം എന്താണ്? ദേ വിൽ ബി എ കിങ്ലി പ്രീസ്റ്റ്. അതാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, യു ആർ എ റോയൽ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ്. റോയൽ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലേവ്യരുടെ ഗണത്തിൽ ആ ഗോത്രത്തിലുള്ളവർക്ക് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ, പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള അവകാശം. അതിനുപരി ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ആ ശുശ്രൂഷ എന്താണ്? ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഒരു പുതിയ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ്, ഒരു പുരോഹിത ഗണത്തെ ദൈവം പണിതുയർത്തുകയാണ്. പിന്നെ വെളിപാട് പുസ്തകം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 9-ാമത്തെ വചനം, 9ഉം 10ഉം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അവർ ഒരു നവ്യഗാനം ആലപിച്ചു, പുസ്തക ചുരുൾ സ്വീകരിക്കാനും അതിന്റെ മുദ്രകൾ തുറക്കാനും നീ യോഗ്യനാണ്. കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ പഴയ പാരമ്പര്യത്തെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ദർ ഇസ് ന്യൂനെസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ജീവനുള്ളതെല്ലാം പുതിയതല്ലേ, വളരുകയല്ലേ അല്ലേ? ജീവനുള്ളവിടത്ത് വളർച്ചയുണ്ട്, പുതിയത്, സംതിങ് ന്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദർ ഇസ് എ ന്യൂ സോങ്. വായിച്ചേ. അവർ ഒരു നവ്യഗാനം ആലപിച്ചു, പുസ്തക ചുരുൾ സ്വീകരിക്കാനും അതിന്റെ മുദ്രകൾ തുറക്കാനും നീ യോഗ്യനാണ്. കാരണം നീ വധിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് എല്ലാ ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ജനതകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. നീ അവരെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒരു രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി. അവൻ ഭൂമിയുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തും. അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാർ, ഇവിടെ പറയുന്ന കിങ്സ് ആവട്ടെ, അവിടെ രാജ്യമാണ്, രാജ്യമല്ല, രാജാക്കന്മാർ എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അവിടെ വരുന്നത് യു ആൻഡ് ഹാവ് മെയ്ഡ് us കിങ്സ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റ് ടു our God and we shall reign on the earth. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവരെ വിളിച്ചത്? ലേവ്യ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ redeemed us to God by your blood out of every tribe, every tongue, every people, every nation. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു ബി priests and kings. എന്തിനാണ്? ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ വേല ചെയ്യുവാൻ. ശുശ്രൂഷ വേല ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ടാകും. കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ അതിനാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തെ, ആ അമൂല്യമായ രക്തം കൊണ്ട് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? 2 കാര്യം സംഭവിച്ചു. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇനി മുതൽ
പിശാചിൻ്റെ ഒരു വസ്തു, പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു വസ്തു അല്ല നമ്മൾ. ഉപരി ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. രണ്ടാമത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തമാകുകയാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ജനമാകുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ യേശുവിനെ നമ്മൾ സ്വന്തം ആക്കുക. യേശു എന്നെ വില കൊടുത്ത് യേശു എന്നെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ആരുടേതാണ്? ആണോ? അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റേതാണോ? ആണോ? ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പിശാചിൻ്റെ സ്വന്തമായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു വില കൊടുത്ത് രക്തം കൊടുത്ത് എന്നെ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ സ്വന്തമായി? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പലപ്പോഴും പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ആ പാപം ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയല്ല ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പിശാചിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നുകൊണ്ട് പിശാച് പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. യു ആർ എ സ്ലേവ്. പിശാചിൻ്റെ ഒരു അടിമയായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ സ്വന്തമാകുകയാണ്? യേശുവിനെ സ്വന്തമാകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അല്ല. അപ്പോൾ യേശു എന്നെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം 1 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം 19-20 വചനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരുടേതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം? എൻ്റെ ശരീരത്തോട് തന്നെ ഉള്ള മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് വായിച്ചേ. നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവദത്തമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല. പറഞ്ഞേ, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല. നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ്. ഞാൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവനാണ്. വാങ്ങപ്പെട്ടവളാണ്. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. ഐ ഡു നോട്ട് ബിലോങ് ടു മൈ സെൽഫ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ആലയമാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മൾ എന്തുമാത്രം, നമ്മളൊരു വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കും. കാരണം ആ ലാൻഡ് ലോർഡ്, ആ വസ്തുവിന് ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് അതുപോലെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യതരാണ്. യു ആർ ബൗണ്ട് ടു ഗിവ് ഇറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശരീരം നമ്മളുടേതല്ല, അത് യേശുവിൻ്റെതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരം, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫിസിക്കൽ ബോഡി, അത് തന്നെ നമ്മളുടേതല്ല. അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അത് ഒന്നും മുറിച്ച് കളയോ ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഹലോ, ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. എന്നിൽ സൗഖ്യം തരണമേ. എന്നിൽ സൗഖ്യം തരണമേ യേശു. എന്നിൽ സൗഖ്യം തരണമേ. കർത്താവായ യേശുവേ, ഇന്നത്തെ വചനം ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിന്റെ വചനം സത്യമാണല്ലോ.